here come the lights for the Monaco Grand Prix. Who had a great battle here last year. Norris and Charles Leclerc, Piastri. That inside line, through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Hello everyone. Here point you Formula 1 പറ്റി എന്തെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, right? And if you're wondering what it is, I want to know more about it. Welcome. What makes Formula 1 so interesting? ഒരു കാർ റേസിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ക്രേസ്? സോ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ Formula 1 is one of the most exciting, unpredictable and entertaining in the history of the sport. I really love Formula 1, but എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇഷ്ടമല്ല. So when I asked them why, a little hard time understanding you. So ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ Formula 1 നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബേസിക്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. Not എല്ലാ basics because video will get lengthy, but the major ones. So buckle up. So because it's Monaco, it's something different. And I'm sure we all wish that we had a ticket. The Chinese Grand Prix is underway. This is going to be very close into Stoke Corner. And Schumacher goes through. And that's one of the greatest things I've ever seen in Grand Prix racing. Recent ആയിട്ടാണ് Formula 1 ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയി തുടങ്ങിയത്. Thanks to Netflixന്റെ Drive to Survive. And recently Audi Pagani ഒക്കെ Formula 1 ൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. What makes it so popular? And Formula 1 റേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ it's easy to understand. അത്ര ഈസി അല്ല, but hang in there, I'll make it easy for you. Formula 1 ടോട്ടൽ 10 ടീംസ് ആണുള്ളത്. ഓരോ ടീമിനും 2 ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് ടോട്ടൽ 20 ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് 2 റിയലി ഫാസ്റ്റ് കാർസ്. ആൻഡ് എല്ലാ ടീംസിന്റെ കയ്യിലും ഒരേപോലെ ഫണ്ടിങ് ഇല്ല. സം ടീംസ് ആർ സൂപ്പർ റിച്ച്, വെരി റിച്ച്. കാരണം അവരുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇവന്റ് കാണാൻ വരുന്നത് തന്നെ യാർഡ്സിലൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ടീംസ് വിച്ച് ആർ not that rich. So അതുകൊണ്ട് FIA, the governing committee of Formula 1, decided ഒരു ടീമിന് മാക്സിമം ഒരു കാറിൽ അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് $140 million ആണ്. To keep the game fair. So അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് why this weirdly looking so called cars are so expensive, right? So normally NASCAR events എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ so road legal ആയിട്ടുള്ള സെയിം കാർസ് തന്നെയാണ്, little bit of tuning here and there, racing events യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. But Formula 1 ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നത് it's not just a normal car, it's a science project. The proud moment to drive a car that had been designed and built by all the men and women in Milton Keynes. Feels like you're strapped to a rocket. What could possibly go wrong? So എല്ലാ കൊല്ലം എല്ലാ ടീംസും അവരുടെ പുതിയ കാർസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. I think you'll find what's underneath this cloth quite so dramatic. And even though they all look the same, but they are not. ഓരോ കാറും എയറോഡൈനാമിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, അതിലുള്ള ടെക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി Formula 1 ഇവന്റ് നടക്കുന്നത് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ആയിരിക്കും. Bahrain Grand Prix in Las Vegas. The Chinese Grand Prix is underway. അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബിലായിട്ട് 23 റേസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് നോർമലി ഏത് സ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ ഒരു വിന്നർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. കാരണം ഇവിടെ 2 ഡ്രൈവേഴ്സ് വിന്നർ ആവും, വിച്ച് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റർ. നോർമലി കാർ റേസിന്റെ റേസ് ട്രാക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഔവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാകാറ്. ബട്ട് ഇൻ Formula 1 it's different. I mean really different. And കുറച്ച് ട്രാക്സ് ഒന്നും റേസ് ട്രാക്കേ അല്ല, they're literally streets. ഇനി കാറിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കാറെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഷേപ്പ്, ബട്ട് ദേ ആർ ഫാസ്റ്റ്, ദേ ആർ റിയലി ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇതിനെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ഒരു സയൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. I mean, look at this. The future is here. The APX GP car here for the new F1 movie is actually an EV. So the floor is where we start. The Corvette sensor is positioned here, and We've got the aero rake. This is the old classic, really. the right one makes it go, the left one makes it slow down. In Formula 1, that's because the engineers need all the data they can get. And there's an optical sensor which looks at the ground. There's 4,500 channels of information to the team of engineers behind the scenes. You can literally see downforce. Teams use the telemetry data to fine-tune the car setup and to monitor temperatures and pressures. ആൻഡ് നോർമലി ഒരു Formula 1 കാറിന്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 375 km/h ആണ്, വിത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് 5 to 7 G. ആൻഡ് ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ടിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. ആൻഡ് ഈ കാറിന് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഇതിന്റെ എയറോഡൈനാമിക് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസൈൻ ആണ്. ആൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വീഡിയോ ലെങ്ത് സോ ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് എ വീഡിയോ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. സോ subscribe. Now coming back to basics. ഒരു സീസണിൽ 20 to 24 റേസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓരോ റേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ. അതായത് ഈ റേസ് മോണോക്കോയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മോണോക്കോ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ, ജപ്പാനിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ, വേഗസിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഈ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3-day ഇവന്റ് ആണ്. അതായത് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ, ക്വാളിഫയിങ് സെഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി റേസ് ഡേ.
പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഓരോ റേസ് ട്രാക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക് കാറിന് ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ റോഡ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാർ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. I mean, even though they have by-hearted the whole racetrack, but it's really important to know how this new car is going to perform in that racing track. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്വാളിഫയിങ് സെഷൻ. ക്വാളിഫയിങ് സെഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഈസി. ഒരു ഡ്രൈവറിന് 3 ലാപ്പ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഡ്രൈവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാർ ഓടിക്കണം. ആൻഡ് ഈ ക്വാളിഫയിങ് സെഷനിൽ ആരുടെ കാറാണോ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും റേസ് ഡേയിൽ ഇവരുടെ പോൾ പൊസിഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള കാറിന് പോൾ പൊസിഷൻ 1 ആൻഡ് ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ഉള്ള കാറിന് പോൾ പൊസിഷൻ നമ്പർ 2 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, ആ പോൾ പൊസിഷൻ ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം. കാരണം പോൾ പൊസിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ജയിച്ച കുറേ ടീംസുകൾ ഈ ഫോർമുല 1 ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പോൾ പൊസിഷൻ, എവറി സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് മാറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ, ദ റേസ് ഡേ. നോർമലി ഒരു റേസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours അല്ലെങ്കിൽ 50 to 55 laps ആണ്. ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം: ബി ഫാസ്റ്റ്, സ്റ്റേ അഹെഡ് ആൻഡ് വിൻ ദ റേസ്. Champions of 2024. ആൻഡ് അതിൽ ജയിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഡ്രൈവേഴ്സിന് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് 25 പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് 15 പോയിന്റ്, ലാസ്റ്റ് അതായത് 10th പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന ആൾക്ക് 1 പോയിന്റ്, ആൻഡ് 10th ശേഷമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സീസൺ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് സമപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതിനെ വെച്ച് 2 ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത ഡ്രൈവർ വിൽ ഗെറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ടീമിൽ 2 ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ എല്ലാ 2 ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് ഏത് ടീമിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. ഇൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഡ്രൈവർക്കുള്ളതും ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീമിനുള്ളതും. ഇനി ഫോർമുല 1 അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മിസ്ലേനിയസ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഇവിടെ 2 കാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്നതും കിലോമീറ്റർ മീറ്ററിലൊന്നും അല്ല, നേരെ മറിച്ച് സെക്കൻഡ്സിലാണ്. ബിക്കോസ് മോർ ഓർ ലെസ് എല്ലാവരുടെ സ്പീഡ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻടു ദിസ്. നെക്സ്റ്റ്, സേഫ്റ്റി കാർസ്. ഏതെങ്കിലും അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന കാറാണ് സേഫ്റ്റി കാർ. വൺ സേഫ്റ്റി കാർ ഈസ് ഓൺ ദ ട്രാക്ക്, ഓൾ ദ റേസ് കാർ ഷുഡ് ബി സ്ലോഡ് ഡൗൺ. ആൻഡ് ആ സേഫ്റ്റി കാർ റേസ് ട്രാക്കിന് പുറത്ത് പോകുന്നത് വരെ നോ റേസസ് ആർ അലൗഡ്. തേർഡ് വൺ, പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. അതായത് കാറിന് ക്വിക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാറിൻ്റെ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ മെക്കാനിക് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോർമുല 1 കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വേർഡ് ആയിരിക്കും DRS. DRS സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡ്രാഗ് റിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. ബേസിക്കലി ഒരു കാറിന് വേറൊരു കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നോർമൽ നമ്മൾ നേസ്കാർസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഈ കാർ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാർ ബാക്കിലത്തെ കാറിനേക്കാൾ 1 സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ബാക്കിലത്തെ കാറിന് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ് DRS സിസ്റ്റം. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലത്തെ വിങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മോർ എയർ അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. കാർ ബിക്കം ലെസ് drag and less of the drag, faster the car. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓവർടേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, ഈ DRS സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാറിനേക്കാൾ 1 സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബാക്കിലത്തെ കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അൺലോക്ക് ആവുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് DRS യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് നമ്പർ 5, ചെക്കഡ് ഫ്ലാഗ്. ഫോർമുല 1 കുറേ ഫ്ലാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിച്ച് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ്. അതായത് ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗ്. നോർമലി ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റി ആയിരിക്കും ചെക്കഡ് ഫ്ലാഗ് വേവ് ചെയ്യുന്നത്. The worst checkered flag waving in Formula 1 history by the Apple boss Tim Cook. No, God! So I will explain one more aerodynamic strategy called slipstream. So നിങ്ങൾ എയറോഡൈനാമിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമുല 1 കാർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് എയറിനെ ബാക്കിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിലുള്ള കാറിന് ലെസ് ഡ്രാഗ് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക. ലെസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗ്, faster the car. Well, Formula 1 cars എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർസ് ആണെങ്കിലും ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് യു കൻ ഡ്രൈവ്. ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്മൻസ് ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ നെക്ക് ഏരിയ. കാരണം ഒരു നോർമൽ പേഴ്സന്റെ നെക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഫോർമുല 1 റേസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 5 to 7 G ആണ് ഒരു കോർണറിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗിന്റെ സമയത്തും കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ സം വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 180 G. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫോർമുല 1 ഫാൻസി ആണെങ്കിലും sometimes they get messy. Already there is that damage for Lando Norris. That's certainly gone wrong. Oh, there's a big crash there. There's a car who lost it. Oh, that's a horrible accident. Holy jeez. Ay, ay, ay. Really,
മെസ്സി. എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടീംസും ഇവിടെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് they will pull some dirty tricks which results into chaos. Formula 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ്, സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തൊട്ട് കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് ആർ സ്പെസിഫിക്കലി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ വെൽ പെർഫോമൻസ്. എല്ലാ അപ്ഡേറ്റഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക് സ്റ്റഫ്സ് ആണ് ഫോർമുല 1 കാർസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റേസിംഗ് നടക്കുന്ന എവറി സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് കാറിന്റെ അകത്തുള്ള തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൽ ടൈം. ആൻഡ് ആ ഒരു ഡേറ്റനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടീം സ്ട്രാറ്റജീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഏത് ടയർ യൂസ് ചെയ്യണം, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കോർണേഴ്സിന്റെ കട്ട് എത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഓൺ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാമ ഉണ്ട്, നെർവ് വെക്കിംഗ്, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്, ക്രൂഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്, യു നെയിം ഇറ്റ്, they got that. We would love to collab with some Formula 1 team. So Red Bull, if you're watching this, then hi. So ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ do let me know in the comment. And June 2025 Formula 1 മൂവി വരുന്നുണ്ട് starring Brad Pitt, and I'll be definitely watching it. And in case if you see me there, give me a hi, and pretty much that's it. See you on another one.